Let us all rise up. We're going to sing a song. Let us prepare ourselves for the next session. We will worship the Lord God Jesus with everything that we have. We will sing this song, Jesus Paid It All. We're going to sing this. We're going to praise His name. Let's all lift up our hands. Let us prepare ourselves for the next session. It's going to be a great upcoming in our life. Let's go worship our Lord God Jesus.
surrender all to Him. I freely give. I will ever love and trust in me. His presence daily live. I surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender all. Jesus, we surrender. I surrender all to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. I surrender. I surrender all. We surrender all. I surrender all. I surrender. I surrender all. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. All to Thee, my blessed Savior. I surrender all. അപ്പോൾ പാപസംബന്ധമായി മരിച്ചവരായ നാം ഇനി അതിൽ ജീവിക്കുന്ന എങ്ങനെ? അതാണ് നമ്മുടെ മുമ്പിലുള്ള ചോദ്യം. That if you are dead to sin, how can you live in sin? Right? That's what Romans chapter 6. Verse number 5 I read, if you have united with Him in a death like this, we shall certainly be united with Him in a resurrection like His. അത് we will come back to that verse when we talk about glorification. But what Paul is trying to say here is, if you're dead to sin, there is no way you can live in sin. Both are mutually exclusive, right? Mutually exclusive. That's why Jesus told, you cannot serve two masters. Two masters. We cannot adjust with. There is no word called adjustment with world. Right? Sometimes we use, okay, I'm going to adjust. No, there is no adjustment. This identity demands exclusiveness. This identity demands exclusiveness. ദൈവം ഇസ്രായേൽ മക്കൾക്ക് കൊടുത്ത ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്തുവാ? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫസ്റ്റ് കമാൻഡ്മെന്റ് ഗിവൺ ടു ഇസ്രായേൽ? ആരെങ്കിലും ഓർക്കുന്നുണ്ടോ? 10 കൽപ്പനകളിൽ ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന എന്താ? പറ. ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ. ആ വാക്യത്തിന്റെ സ്ട്രക്ചർ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? ഞാൻ നിങ്ങളുടെ ദൈവമായിരിക്കണം എന്നല്ല ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പന. ഇറ്റ് ഈസ് നോട്ട് ദാറ്റ് ഐ ഷുഡ് ബി യുവർ ഗോഡ്. ഒന്നാമത്തെ കൽപ്പനയുടെ പ്രത്യേകത ഞാൻ അല്ലാതെ. എക്സ്ക്ലൂസീവ്നെസ് ഈസ് ദ കീ ദർ. യു ഷുഡ് നോട്ട് ഹാവ് 100,000 gods along with me. No. You should not have any other God other than me. അവിടെയാണ് ഇസ്രായേൽ പരാജയപ്പെട്ടത്. When we talk about exclusiveness, they were not able to keep that loyalty toward Jesus, God, because they had multiple gods. പക്ഷെ ദൈവം പറഞ്ഞു, ഞാനല്ലാതെ അന്യദൈവങ്ങൾ നിനക്ക്. ഞാൻ ഒരു ദൈവത്തെ പോലെ ആകുവാൻ ആഗ്രഹിക്കുന്നവനല്ല. I should not be one of the God, I should be the only God. So that exclusiveness has to be maintained in this new covenant also.
Sometimes we think that that is only in the Old Testament. No, God is same in New Testament. God has not changed. Only thing is that He is operating in a new covenant, that's all. So don't take it that as a license to maintain your disloyalty to world as well as to God. അതിലേക്ക് നമ്മൾ വരുന്നുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ചിന്തിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ആ പ്രാക്ടിക്കൽ, are you experiencing conviction and godly sorrow on a continuous basis? Answer should be yes. Are you justifying your action and sin? That's what happened to David. Right? Look at the life of David. David's heart was so sensitive. അല്ലേ? ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം ഭയങ്കര സുതാര്യമുള്ള ഹൃദയമായിരുന്നു. ദാവീദ് ഒരിക്കൽ ശൗലിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം മുറിച്ചു. Right? He had to cut the hem of the garment of Saul one day. You know what happened? അവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് ദാവീദിന് അന്ന് ഉറക്കം വന്നില്ല എന്ന് എഴുതിയിരിക്കും. ഹലോ, ദാവീദിന് he was not able to sleep. For what? For what? ഹലോ, for what? വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം മുറിച്ചൊന്നും ദേഹത്ത് പോലും തൊട്ടിട്ടില്ല. He didn't even touch Saul. And that could have been a good opportunity for him to kill Saul, because he is the enemy, already has been anointed. Right, from a worldly interpretation standpoint, that was the right chance for him to help God to fulfill the promise. അല്ലേ, നമ്മളായിരുന്നെങ്കിൽ എന്താ പറയുക, ഇത് തന്നെ അവസരം ശൗലിനെ. എനിവേ ഞാൻ രാജാവാണല്ലോ. But David didn't do that. His heart got pricked. So, oh, how can I do that? But the same David, after becoming king, what happened to him? What happened to him? Adultery, intentional murder, all those things he committed, and then he don't have any problem. ഹലോ, പുള്ളിക്ക് യാതൊരു കുഴപ്പമില്ല. ഉണ്ടോ? പുള്ളി ചോദിക്കുന്ന ആരാ ഇതെന്ന് ചോദിക്കുന്നു. ഏത് കൊല്ലുകയും വ്യഭിചാരം ചെയ്തിട്ട് ദാവീദിന്റെ ഹൃദയത്തിന് ഒരു പ്രശ്നവുമില്ല. എങ്ങനെയായിരുന്നു ദാവീദിന്റെ ഹൃദയം? ശൗലിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം മുറിച്ചപ്പോൾ ഉറങ്ങാൻ പറ്റാത്ത ദാവീദ് ഇപ്പോൾ, ആഫ്റ്റർ കമ്മിറ്റിംഗ് മർഡർ, അഡൾട്ടറി, ദാറ്റ് ഈസ് നോട്ട് an accident, intentional, his heart is so insensitive. ദൈവം ദാവീദിനെ കോണ്ടാക്ട് ചെയ്യാൻ ശ്രമിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുമ്പോൾ ഔട്ട് ഓഫ് റേഞ്ച് ആവരുത്. ദാവീദിന്റെ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. ദൈവം ഒത്തിരി ശ്രമിച്ചു. പണ്ട് ഇമ്മീഡിയറ്റ്ലി ദാവീദിനെ വിളിച്ചാൽ കിട്ടുന്നതാണ് ഫോണിൽ. റൈറ്റ്? ഇപ്പോൾ ദാവീദിന്റെ ഫോൺ എന്ത് ചെയ്തിരിക്കുക? സ്വിച്ച്ഡ് ഓഫ്. കുറെ വിളിച്ചു, കിട്ടിയില്ല. അപ്പോൾ ദൈവം എന്താ ചെയ്തു? God was chasing him. God was chasing him. The compassionate heart of God was chasing him. So we need to understand in the sanctification process, it is not about our ability, it is not about our strength. As you take one step toward holiness, God will help you. Hallelujah. God will chase you. But only thing is that you have the intent to live holy. നിനക്ക് മനസ്സുണ്ടോ എന്നുള്ളതാണ് ചോദ്യം. പലപ്പോഴും എന്നോട് ആളുകൾ ചോദിക്കുന്ന ഒരു ചോദ്യമാണ്, how can I live holy life? I am not able to. But the first question, do you have the intent to live holy life? ഉണ്ടോ? വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കാനുള്ള താല്പര്യമുണ്ടോ? ഉണ്ടെങ്കിൽ God will. താല്പര്യമില്ലാതെ സാധിക്കുന്നില്ല എന്ന് പറയുന്നതിൽ യാതൊരു അർത്ഥവുമില്ല. First of all, do you have an yearning? Do you have a thirst, an unquenchable thirst to be like Him? Are you waking up with that kind of an unction in your heart? If that is yes, the Holy Spirit will help you. If it is not, then don't blame God. നമ്മുടെ ആഗ്രഹം ലോകപ്രകാരം ജീവിക്കാനാ അല്ലേ? Our desire is to live like worldly people, and then we are blaming God. Lord, it is very tough to live holy life. Yes. അല്ലേ? Very tough. It's about your direction. അല്ലേ? ഞാൻ ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരുന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കണമെന്ന് പറഞ്ഞാൽ is that easy? ആണോ? It is not easy.
But if I am in this direction, I can walk like this. But most of us are turning this side and then think that I am not able to walk. First you turn. തിമോഥെയോസിനോട് പറയുകയാണ്, നീ തിരിഞ്ഞു വാ. ഹല്ലേലൂയ. എങ്കിൽ മാത്രമേ നിനക്ക് വിട്ടോടുവാൻ സാധിക്കത്തുള്ളൂ. Don't walk in the direction of sin and blame God. Walk in the direction of God. Oh, praise the Lord. ദൈവത്തിന്റെ ദിശയിൽ മുന്നോട്ട് പോ. പാപത്തിന്റെ ദിശയ്ക്ക് turn back towards sin and walk towards God. Then you will see God walking towards you. Hallelujah. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞിരിക്കുമ്പോൾ നിന്റെ അടുത്തേക്ക് വരുന്ന ദൈവത്തെ നിനക്ക് കാണാൻ സാധിക്കുന്നില്ല. God is chasing you. Hallelujah. I can talk a lot of things about that. നാഥാൻ പ്രവാചകൻ വന്നു അല്ലേ? നിങ്ങൾക്കറിയാവുന്ന സ്റ്റോറിയാണ് അല്ലേ? നേതൻ came. പാവം നാഥാൻ ഒരു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞു. പുള്ളി ഒരു ജെന്റിൽമാൻ ആയിരുന്നു അല്ലേ? പുള്ളി ഒരു കഥയൊക്കെ പറഞ്ഞിട്ട് എന്താ പറഞ്ഞു കഥ? നിങ്ങൾ ഓർക്കുന്നുണ്ടോ കഥ? നിങ്ങളോടുണ്ടോ? I will stop at 12:45. Don't worry. എന്തുവായിരുന്നു കഥ? നാഥാൻ പറഞ്ഞ എക്സാമ്പിൾ ഏതോ? നിങ്ങളൊന്ന് പറഞ്ഞേ. ആടിൻ്റെ കഥ എന്തായിരുന്നു? അതല്ല. തൻ്റെ കയ്യിൽ ഒരു ആടുണ്ടായിട്ട് സ്വന്തം കൂട്ടുകാരൻ്റെ ആടിനെ ഇത് കേട്ടിട്ട് ദാവീദ് ചോദിക്കുകയാണ്, അയ്യോ ആരാ അത്? ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ. അങ്ങനെ ഒരു ആട് സംഭവം ഇവിടെ നടന്നു. ദാവീദിൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ പോയ പോക്കാണ്. ഞാൻ അറിഞ്ഞില്ലല്ലോ എൻ്റെ രാജ്യത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു ആട് മോശം നടന്നിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ തീർച്ചയായിട്ടും അവനെ. നാഥാൻ പറഞ്ഞു, ഐ ആം ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് യു. ഇന്നലെ നടന്ന സംഭവത്തെക്കുറിച്ചാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്നത്. ഐ വാസ് ടോക്കിംഗ് അബൌട്ട് ദ ഇൻസിഡൻറ്റ് ഹാപ്പൻ ഇൻ യുവർ പ്രൈവറ്റ് റൂം യെസ്റ്റർഡേ. ഓഹ് പ്രൈസ് ഗോഡ്. ഞാനൊരു എക്സാമ്പിൾ പറഞ്ഞതാണ് ദാവീദേ. വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ ഹാർട്ട്? വാട്ട് ഹാപ്പൻ ടു യുവർ ഹാർട്ട്? നിന്റെ ഹൃദയത്തിൽ എന്ത് സംഭവിച്ചു? അതിനുശേഷം ദാവീദ് എഴുതിയ സങ്കീർത്തനമാണ് ഏത്? Which psalm? Which psalm David wrote after that? 51. 51 സങ്കീർത്തനം ഈ കോണ്ടെക്സ്റ്റിൽ നിങ്ങളൊന്ന് വായിച്ചു നോക്കണം. ദാവീദ് പറയുകയാണ്, കർത്താവേ നിർമ്മലമായൊരു ഹൃദയം എന്നിൽ സൃഷ്ടിച്ച് സ്ഥിരമായ ഒരു ആത്മാവിനെ എന്നിൽ പുതുക്കണമേ. ലോർഡ് ക്രിയേറ്റ് എ ക്ലീൻ ഹാർട്ട് ഇൻ മീ ആൻഡ് എ സ്റ്റെഡ്ഫാസ്റ്റ് സ്പിരിറ്റ്. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ലോർഡ് ഗിവ് മീ ബാക്ക് ദാറ്റ് ഹാർട്ട് where I was restless when I cut the hem of the garment of Saul. കർത്താവേ പൗലോസിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം, ശൗലിന്റെ വസ്ത്രത്തിന്റെ അഗ്രം മുറിച്ചപ്പോൾ ഉറങ്ങാത്ത രാത്രി എനിക്ക് നീ തിരിച്ചു തരണമേ ലോർഡ്. Hallelujah. Give back by sensitivity of my heart. Are you justifying the action like David? But that David's repentance was so genuine. After that, God called him a man after my own heart. നമ്മളാണെങ്കിൽ വിളിക്കുമോ? ഇല്ല, വിളിക്കത്തില്ല. നമ്മുടെ സമൂഹത്തിൽ അങ്ങനെ ഒരു സംഭവം നടന്നാൽ കഴിഞ്ഞു. അവൻ്റെ ഇടപാട് കഴിഞ്ഞു. He cannot come back at all. നമുക്കങ്ങനെ റെസ്റ്റോറേഷൻ പ്രോസസ് ഇല്ല മലയാളി കമ്മ്യൂണിറ്റിയിൽ. So far as my knowledge, no restoration. ഇങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു പാപം ചെയ്താൽ അല്ലേ, ആ മീഡിയയും ആഡിച്ച് നിരപ്പാക്കി കളയും നമ്മൾ. ഹി വിൽ നോട്ട് ബി ഏബിൾ ടു റിപ്പൻഡ് ഓൾസോ. അത്രയും പരുവമാക്കി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? നശിപ്പിച്ച് ദൈവത്തിനില്ലാത്ത. ദൈവം അവനോട് കുറിച്ച് പറഞ്ഞു, ദാവീദിന്റെ ഹൃദയപ്രകാരമുള്ള മനുഷ്യൻ. Oh, praise the Lord. ദാവീദ് പ്രാർത്ഥിച്ചു, കർത്താവേ എന്നോട് ക്ഷമിക്കണമേ. Oh, praise God. God washed him. He became upright with God. The sanctification in this process, don't
live in the guilt of the sin which God has forgiven. Very important thing which we need to know. ഇന്നലെ ഏറ്റുപറഞ്ഞ പാപത്തിൻ്റെ ക്രമീകരണം ദൈവം ചെയ്തിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ സാത്താൻ വീണ്ടും പറയും, ഇന്നലെ ചെയ്തല്ലോ. ബട്ട് ബി അഷ്യൂർഡ് ഓഫ് ദ സാങ്ക്ടിഫിക്കേഷൻ. അതാണ് യോഹന്നാൻ 2:1 പറയുന്നത്, അല്ലേ? കുഞ്ഞുങ്ങളെ, പാപം ചെയ്യാതിരിപ്പാൻ ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് എഴുതുന്നു. ഒരുവൻ പാപം ചെയ്തുവെങ്കിലോ, യേശു ക്രിസ്തു എന്ന മധ്യസ്ഥൻ നമുക്കുണ്ട്. അവൻ്റെ രക്തം സകല പാപവും പോക്കി നമ്മെ ശുദ്ധീകരിപ്പാൻ. But don't take it as a license. Are you taking pleasure in sin? As I told, sanctification is not a struggle against the pleasure of sin. Sanctification is a struggle against the power of sin. What is the difference? പാപത്തെ ഇപ്പോൾ എൻജോയ് ചെയ്യുന്നുണ്ടെങ്കിൽ you are not in the sanctification stage. പാപത്തിൽ രസിക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ your direction is towards that. പാപത്തിൽ രസിക്കുന്നുണ്ടോ? Your character has to be proven not in public, when you are alone in your private room. Whatever you watch, your conversations. My dear young people, the road is very slippery. Be careful what you watch. Be careful what you hear. Be careful when you talk to the opposite sex. Be accountable. ജോഷു സാറ് ഞങ്ങളുടെ ഒരു ക്ലാസ് എടുക്കും, വിശുദ്ധിയെക്കുറിച്ച് ക്ലാസ് എടുക്കുമ്പോൾ പുള്ളി തമാശ രൂപേണ പറയുന്നൊരു കാര്യമുണ്ട്. പൊത്തിഫേറിൻ്റെ വീട്ടിൽ ജോസഫിനെ പരീക്ഷിച്ചപ്പോൾ രക്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞ് പൊത്തിഫേറിൻ്റെ ഭാര്യയുടെ അടുത്തേക്ക് പോവുകയല്ല ചെയ്തത്. ഇറാൻ അല്ലേ, ഓടി. അവിടെ രക്തം ചെയ്യുമെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് നിന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ നീ വീഴും. അത് ദൈവത്തെ കുറ്റം പറയരുത്. The moment you smell sin, run. അത്രയും നമ്മൾ സെൻസിറ്റീവ് ആയിരിക്കണം. യു ഷുഡ് ബി ഏബിൾ ടു സ്മെൽ സിൻ. പാപത്തിന്റെ ഗന്ധം കേൾക്കുമ്പോഴേക്കും ഓടിപ്പോകുവാനുള്ള ഒരു ഹൃദയം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഓടണം. യോസേഫ് ഓടി. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. Don't take any pleasure in sin. Are you planning to do sin in future? ഞാൻ അങ്ങനെയുള്ളവരെ കണ്ടിട്ടുണ്ട്. നാളെ ചർച്ചിൽ ഒരു പ്രശ്നം ഉണ്ടാക്കണം. ഒരു കുഴപ്പമില്ലാത്ത ചർച്ചയായിരിക്കും. രാത്രി കിടക്കുമ്പോൾ പുള്ളി ഇതാ ആലോചിക്കുന്നത്. Are you planning to do sin in the future? Then you are not in the sanctification path. I'm really sorry. പാപം ചെയ്യാനുള്ള പ്ലാൻ ഉണ്ടാക്കുന്നുണ്ടെങ്കിൽ നീ വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പാതയിലല്ല. വിശുദ്ധീകരണത്തിന്റെ പാതയിലല്ല. Are you taking grace for granted? Sometimes we think that grace is only the aftermath. No, grace is an enabler to live a holy life. You have to start seeing that way. കൃപ എന്ന് പറയുന്നത് പാപം ചെയ്തിട്ട് ഏറ്റു പറയുമ്പോൾ കിട്ടുന്ന സുഖമൊന്നുമല്ല. പാപം ചെയ്യാതിരിക്കാൻ നിന്നെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുന്ന ദൈവത്തിന്റെ കൃപയ്ക്കായി സ്തോത്രം ചെയ്യുന്നു. ഇങ്ങനെ സകല സൽഗുണത്തിനും വേണ്ടി കൃപ നിങ്ങളെ എക്യുപ്പ് ചെയ്യുകയാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. The grace is equipping you to do all good works, not the other way around. The last one, are you influencing others also to do sin? അല്ലേ? പാപത്തിന്റെ കമ്പനിയിലേക്ക് ആളെ കൂട്ടുന്ന പരിപാടി നമുക്കുണ്ടോ? റിക്രൂട്ടിംഗ് പീപ്പിൾ ടു ഡു സിൻ. ഞാൻ മാത്രം ചെയ്താൽ പോരാ, നീയും എൻ്റെ കൂടെ. വെരി ഡേഞ്ചറസ്. ലെറ്റ് മീ മൂവ് ഓൺ. ഗലാത്യ ലേഖനം 5:13 നമുക്കൊന്ന് വായിക്കാം. ഗലേഷ്യൻസ് ചാപ്റ്റർ 5 വേഴ്സ് 13. Yeah. Do not use your freedom as an opportunity for the flesh. എന്താ പൗലോസ് അവിടെ പറയുന്നത്? സ്വാതന്ത്ര്യം പ്രാപിച്ച നമ്മൾ സ്വതന്ത്രരാണോ എന്നുള്ളതാണ്. അല്ലേ? സ്വാതന്ത്ര്യം എന്ന് പറയുന്നത് എന്തിൻ്റെ സ്വാതന്ത്ര്യമാണ്?
ഇപ്പം നമുക്ക് 1947 ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി. 47 48 പറഞ്ഞപ്പോൾ എനിക്കൊരു കൺഫ്യൂഷൻ. ആരും കറക്റ്റ് ചെയ്യുന്നില്ല, അപ്പം നിങ്ങൾക്കും അറിയുന്നില്ല എന്നാണ് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. 47 48 47. അതിൻ്റെ അർത്ഥം വി ബിക്കെയിം ലോലെസ് പീപ്പിൾ ആണോ? ഇന്ത്യക്ക് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം നമുക്ക് പിന്നെ നിയമമില്ല എന്നാണോ? ആണോ? ഹലോ, ആ സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടിയല്ലോ, ഇനി നിയമം? 5 പേജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിൽ നിന്ന് സ്വാതന്ത്ര്യം കിട്ടി, ഒരു 100 പേജ് കോൺസ്റ്റിറ്റ്യൂഷനിലോട്ടാണ് നമ്മൾ വരുന്നത്. We got freedom from sin and devil, but we are slaves to our master. Don't use freedom as a license to do sin. നമ്മൾ ഒരു ഫ്രെയിംവർക്കിൻ്റെ കീഴിലേക്ക് വന്നിരിക്കുകയാണ്. എന്താണ് ആ ഫ്രെയിംവർക്ക്? I will explain that framework to you. We are governed by the word of God. What is that? Governed by the word of God. Governed by the word of God. We are convicted by the Holy Spirit. What is that? Governed by the word of God, convicted by the Holy Spirit, and reconciled through prayer. Let me repeat that. In the sanctification framework ആണ് ഞാൻ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തത്. We are governed by what? Governed by what? Word of God. Convicted by Holy Spirit. Reconciled through prayer. So prayer, Holy Spirit, Word of God is very important for you to live a sanctified life. If you are not governed by the Word of God, you will be governed by anything else. അല്ലേ? പണ്ട് ഒരു പയ്യൻ ഹൈ ജമ്പ് ചാടി വീട്ടിലോട്ട് വന്നതുപോലെയാണ്. പുള്ളി ചാടി എല്ലാ പ്രാവശ്യവും വരുമ്പോഴും പുള്ളി ഭയങ്കര സന്തോഷമാണ്. അപ്പോൾ പേരൻസ് ആസ്ക്, വൈ ആർ യു ഓൾവേസ് ഹാപ്പി? പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഇന്നലെ 6 അടി വെച്ചു, ചാടാൻ പറ്റാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ ഓരോ ദിവസവും അടി കുറച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്, ഹൈറ്റ്. കഴിഞ്ഞ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് ഇപ്പോൾ വളരെ ഈസിയാണ്, കാരണം 2 അടിയേ വെച്ചിട്ടുള്ളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? That is not the word of God. We cannot change the word of God based on our convenience. ഹൈറ്റ് കുറച്ച് ചാടാനല്ല ദൈവം നമ്മെക്കുറിച്ച് ആഗ്രഹിക്കുന്നത്. അവൻ വിശുദ്ധനാകുന്നത് പോലെ വിശുദ്ധനാകണം. This word of God has to be governed. For us to be governed by the word of God, you should know the word of God. For you to know the word of God, you should meditate the word of God. അല്ലേ? If you don't know the word of God, how will we be governed by the word of God? Because Holy Spirit only can convict based on the word of God. It's very important. It has to go hand in hand. And then immediately you have to pray. So all these 3 things should go hand in hand for you to live a sanctified life. അല്ലേ? എബ്രായ ലേഖനം 4:12 ഒന്ന് വായിക്കാമോ? Hebrews chapter 4 verse 12. For the word of God is alive and active. What does that mean? It was not active once upon a time. No, it is active today. It will be active tomorrow. Whoever need to be governed by the word of God, the word of God will govern you. It is not a dead framework. It is a live framework. എന്താ അതിൻ്റെ അർത്ഥം? പലരും നമ്മളോട് ചോദിക്കുന്ന ചോദ്യമാണ്, പണ്ട് ബൈബിളിൽ പറഞ്ഞിട്ടില്ലല്ലോ അത് ചെയ്യാൻ പാടില്ല. ഇല്ല, അന്ന് അതുകൊണ്ടായിരുന്നില്ല. But now, the same word of God, when you read today, you will be able to be governed by the same word because it's alive. It's alive. How many of you use a laptop? There is something called antivirus update happening every day. Yesterday's antivirus software will not help you to
counter the bugs which is being introduced today. പറ്റുമോ? പറ്റുമോ? ഇല്ല. ഒരു മാസം മുമ്പത്തെ ആൻറ്റിവൈറസ് കൊണ്ട് ഇന്ന് വരുന്ന വൈറസിനെ അറ്റടിക്കാൻ പറ്റുമോ? It has to be live. In corporate world, it get updated every 10 minutes. അല്ലേ? Every 15 minutes, every 30 minutes. And don't blame it. If you are not updating it, don't blame it on the software system. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഹലോ, are you with me? It has to be governed lively. Every day, 24/7. The word of God has to be there in your heart. വായിച്ചോ. Alive and active. നല്ല 2 വാക്കുകളാണ്. മലയാളത്തിൽ നമുക്കത് വായിക്കാം അതിന് ശേഷം. അത് നമുക്ക് ഇഷ്ടമില്ലാത്തൊരു വാക്കാണ്. ഷാർപ്പർ ദാൻ ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വോർഡ്. ഷാർപ്പർ ദാൻ ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വോർഡ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ അതിനർത്ഥം എന്തുവാ? മുറിവേൽക്കാൻ തയ്യാറാണെങ്കിൽ മാത്രം വചനത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് വന്നാൽ മതി എന്നാണ് എൻ്റെ അർത്ഥം. After reading the word, if you are feeling comfortable, there is something wrong. ഹലോ, അതിൻ്റെ അർത്ഥം ഈ സ്വോർഡിന് മൂർച്ചയില്ല, അത് വരത്തില്ല. ഡബിൾ എഡ്ജ് സ്വോർഡ് വായിച്ചോ. It penetrates. It penetrates. എവിടെ വരെ പോവും? Soul. Next. Bones. Then marrow. മെഡിക്കൽ സയൻസ് അറിയിക്കുന്നവർക്ക് അറിയാം how deep it is. അല്ലേ? Piercing even to the dividing asunder of soul and spirit, joints and marrow. അടുത്തത് ഇനി എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ? വേർഡ് ഓഫ് ഗോഡിനെ ഡിവൈഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റാത്ത എന്തെങ്കിലും ബാക്കിയുണ്ടോ അതിൽ? ഞാൻ നിങ്ങൾക്കൊരു വെള്ള പേപ്പർ തന്നാൽ ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ നിങ്ങൾ ചിന്തിച്ച എല്ലാ പേപ്പറും ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ചിന്തിച്ച എല്ലാ തോട്ട്സും ഒന്ന് പബ്ലിഷ് ചെയ്യാൻ പറ്റുമോ? ഫേസ്ബുക്കിൽ ഇടാൻ പറ്റുമോ? ഇന്ന് രാവിലെ മുതൽ ഞാൻ ഇതുവരെ ചിന്തിച്ച എല്ലാ ചിന്തകളും പറ്റത്തില്ല. But that also will be governed by the word of God. അത്ര മൂർച്ചയുള്ളതായ വാക്കുകളാണ്, അത്ര മൂർച്ചയുള്ളതായ ഒരു വാളാണ് ദൈവത്തിൻ്റെ വചനം. സന്ധി മജ്ജകളെ വരെ വേർതിരിക്കും വരെ ചെല്ലും. ഇറ്റ് വിൽ ഡിവൈഡ് ടു ദ കോർ. ഇന്റന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആത്മീകമാണെന്ന് പുറമേ തോന്നുന്ന കാര്യങ്ങളുടെ മോട്ടീവ് പോലും പൊളിച്ചെഴുതി കട്ടിത്തരും. നമുക്ക് ഇഷ്ടപ്പെട്ടില്ല. ആത്മീകമാണെന്ന് ഫേസ് at the outside it may look like spiritual, but the inner motive is not according to the word of God. The word of God will reveal that, provided you are ready to be surrendered. ഇത് സർജറിക്ക് വേണ്ടി സമർപ്പിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ഒരേ രോഗമുള്ള 2 പേർ ഒരേ ഡോക്ടറെ കണ്ടു. ഒരാൾ സർജറിക്ക് വേണ്ടി തീരുമാനിച്ചു, മറ്റൊരാൾ തീരുമാനിച്ചില്ല. 2 ആളും തമ്മിലുള്ള വ്യത്യാസം എന്താ? രോഗമില്ലാത്തതാണോ? അല്ല. ഒരാൾ എഴുതി കൊടുത്തു, from the next 3 hours I decide to be nothing. മനസ്സിലായോ? എൻ്റെ ബോധത്തെ, എൻ്റെ എല്ലാത്തിനെയും ഈ ഓപ്പറേഷൻ തിയേറ്ററിൽ അടിയറവ് പറയുവാൻ ഞാൻ തയ്യാറാണ്. ലെറ്റ് ദ നൈഫ് കട്ട് മീ. മറ്റൊരാൾ ഓപ്പറേഷൻ പ്രൊസീജിയർ വായിച്ചപ്പോൾ പുള്ളി പറഞ്ഞു, എന്നെ കൊണ്ട് ഇത് നടക്കത്തില്ല. എന്നെക്കൊണ്ട് ഇറ്റ്സ് ടു പെയിൻഫുൾ. അതുകൊണ്ട് പുള്ളി സങ്കീർത്തനം വായിച്ച് വീട്ടിലോട്ട് പോയി. സങ്കീർത്തനം തെറ്റാണെന്ന് അർത്ഥത്തിലല്ല ഞാൻ പറഞ്ഞു. പുള്ളി പറഞ്ഞു, ഞാനങ്ങനെ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് ഐ വിൽ അഡ്ജസ്റ്റ് വിത്ത് ദിസ്. പക്ഷെ മറ്റേ പുള്ളി പറഞ്ഞു,
No adjustment. If it takes 3 hours, let it. I want to be operated. If it is painful, yes, let me. 7 മണിക്കൂറാണെങ്കിൽ 7 മണിക്കൂർ. അതിനനുസരിച്ചുള്ള അനസ്തേഷ്യ തരാൻ ഞാനത് എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കും. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? മറ്റേ പുള്ളി ഇപ്പോഴും രോഗം വെച്ച് നടക്കുക. പക്ഷെ പുറത്തൊരു പ്രശ്നമില്ല. പുള്ളി ആക്ട് ചെയ്യുകയാണ്. അല്ലേ? ആക്ട് ചെയ്യാൻ ഭയങ്കര എളുപ്പമാണ്. നമുക്ക് ഇഷ്ടം പോലെ മാസ്ക് നമുക്ക് കിട്ടുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് തിമോഥെയോസിനോട് പറഞ്ഞ ഒരു കാര്യമുണ്ട്. 2 തിമോത്തി ചാപ്റ്റർ 3 നമ്മൾ വായിക്കണ്ട. അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘട സമയങ്ങൾ വരും. Right? Then times there will be perils. മനുഷ്യർ സ്വസ്നേഹികളാകും, വമ്പ് പറയുന്നവരാകും, ദൂഷകന്മാരാകും. ഫിലോ, can you bring that verse up? 2 Timothy chapter 3. എല്ലാം. പക്ഷേ അതല്ല അവിടുത്തെ പ്രശ്നം. പൗലോസോട് ഒരു കാര്യം പറയുന്നുണ്ട്. അന്ത്യകാലത്ത് ദുർഘസമയങ്ങൾ വരും. നെക്സ്റ്റ്. മനുഷ്യ സ്വസ്നേഹികളും ദ്രവ്യാഗ്രഹികളും വമ്പ് പറയുന്നവരും അഹങ്കാരികളും ദൂഷകന്മാരും അമ്മയപ്പന്മാരെ അനുസരിക്കാത്ത നന്ദി കെട്ടവരും അശുദ്ധരും. യെസ്. നെക്സ്റ്റ്. വാത്സല്യമില്ലാത്തവരും ഇണങ്ങാത്തവരും ഏഷണിക്കാരും അജീന്ദ്രന്മാരും ഉഗ്രന്മാരും സൽഗുണദോഷികളും ദ്രോഹികളും ദാഷ്ട്യക്കാരും നിഗളികളും. അടുത്തത് ദൈവപ്രിയമില്ലാതെ. Did you notice that word? The problem is you are not in the right direction. പുള്ളിയുടെ താല്പര്യം മൊത്തം ഭോഗപ്രിയരാ. ഇങ്ങോട്ട് തിരിഞ്ഞു നിന്ന് അങ്ങോട്ട് നടക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്ന അവർക്ക് എന്താ സംഭവിച്ചു? അവരെന്താ ചെയ്യുന്നറിയാമോ? ഭക്തിയുടെ എന്തോ ധരിച്ചു? വേഷം ധരിച്ചു. They are wearing mask of godliness. They are not godly, but what they are doing? Mask of godliness. എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ചർച്ചിൽ വരാൻ അവർക്കൊരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, വീട്ടിലൊരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, കോളേജിൽ പോകുമ്പോൾ ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട്, എല്ലാത്തിനും ഒരു മാസ്ക് ഉണ്ട്. വളരെ കൺവീനിയൻ്റ് ആയിട്ട് അഭിനയ ജീവിതം നയിക്കാൻ പറ്റിയ മാസ്കുകൾ അവൈലബിൾ ആണ്. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ? അവർ ഭക്തരല്ല, ഭക്തിയുടെ വേഷം ധരിച്ച് അതിൻ്റെ ശക്തി ത്യജിക്കും. എങ്ങനെയാണ് ശക്തി ത്യജിക്കുന്നത്? പണ്ട് നിങ്ങളൊരു ഉദാഹരണം കേട്ടിട്ടില്ലേ? ഈ സൂവിലെ ഒരാൾ ലയണിനെ കാണാൻ വന്നതല്ലേ? ലയണിനെ കാണാൻ വന്ന് ഭയങ്കര ശക്തനായ ലയൺ, സിംഹം. ആളുകൾ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോൾ സിംഹങ്ങൾ സംസാരിക്കാൻ തുടങ്ങി. കാരണം ഇവരെല്ലാം മാസ്ക് ഇട്ടവരാ. മനുഷ്യന്മാരെ മാസ്ക് ഇട്ടിരിക്കുക. യഥാർത്ഥ സിംഹത്തിൻ്റെ ശക്തിയെ ത്യജിക്കുന്ന മാസ്ക് ധരിച്ച മനുഷ്യർ. അങ്ങനെ ഒരു ദിവസം പുതിയൊരാളെ റിക്രൂട്ട് ചെയ്തു. പുള്ളി വന്നു. പുള്ളി പെട്ടെന്ന് ഈ ഇതിലോട്ട് വന്ന് പുള്ളി പേടിച്ചു പോയി. പുള്ളി വിചാരിച്ചു ഇതെല്ലാം സിംഹങ്ങളാണ്. അവർ പറഞ്ഞു നമ്മൾ തമ്മിലൊരു വ്യത്യാസമുള്ളൂ. കഴിഞ്ഞ 6 മാസം മുമ്പായി ഞാൻ അഭിനയിക്കുന്നു, നീ ഇപ്പോൾ വന്ന് കുറച്ച് കഴിയുമ്പോൾ നീയും അഡ്ജസ്റ്റ് ആയിക്കോളും. നമ്മളാരും സിംഹങ്ങളല്ല. എല്ലാവരും പല സമയത്തായിട്ട് അഭിനയിക്കാൻ വേണ്ടി റിക്രൂട്ട് ചെയ്തതാണ്. അതുകൊണ്ട് നമ്മുടെ ഒരേ ഒരു ജോലി കാശ് മുടക്കി വരുന്നവരെ പറ്റിക്കുക, അത്രേ ഉള്ളൂ. ആളുകൾ കാണാൻ വരുമ്പോൾ മാസ്ക് മൂവ് ചെയ്യാതെ നോക്കിക്കോണം, അത്രേ ഉള്ളൂ. പ്ലീസ്. ചർച്ച് വരുമ്പോൾ ദയവ് ചെയ്ത് നിങ്ങളുടെ മാസ്ക് പ്ലീസ് ടൈറ്റായിട്ട് വെയർ ചെയ്തോണം, അല്ലെങ്കിൽ പ്രശ്നമുണ്ടാവും. അത്രമാത്രം ശ്രദ്ധിച്ചാൽ മതി. ആളുകൾ പോകുമ്പോൾ വേണമെങ്കിൽ റെസ്റ്റ് എടുത്തോളൂ. മനസ്സിലായല്ലോ? ആളുകൾ കാണാൻ വരുമ്പോൾ നീ സിംഹമായിരിക്കണം. അത്ര മാത്രമേ ഇവിടെ ഡിമാൻഡ് ഉള്ളൂ. എൻഡ് ഓഫ് ദ മന്ത് യു വിൽ ഗെറ്റ് മണി. അഭിനയിക്കാൻ പൈസ. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ആളുകളെ കാണിക്കുന്ന ഭക്തി, മുഖം മൂടികളെ വലിച്ചീറുന്ന ദൈവത്തിന്റെ പരിശുദ്ധാത്മാവ്. when you sit in the presence of the word of God, the Holy Spirit will convict, governed by the word of God. Then it will unction you to pray, repent. Oh, praise the Lord.
നെഞ്ചത്തളിച്ച് കരഞ്ഞോണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ലോർഡ്, താങ്ക് യു ഫോർ റിവീലിംഗ് ദിസ് ടു മീ ലോർഡ്. ഇന്ന് മുതൽ ഇതിനായിട്ട് ഞാൻ എന്നെ തന്നെ സമർപ്പിക്കുന്നു കർത്താവേ. നിന്റെ വാള് എന്നെ ഒന്ന് അറുക്കട്ടെ. ഓ, വി വർഷിപ്പ് യു ലോർഡ് ജീസസ്. ലെറ്റ് ഇറ്റ് ഡിവൈഡ് മൈ സോൾ ലോർഡ് ജീസസ്. ആത്മാവിനെ തുളച്ചു ചെല്ലുന്ന, ലോകത്തിലെ ആർക്കും കാണാൻ പറ്റാത്ത ദൃശ്യങ്ങൾ, കാണാൻ പറ്റാത്ത മേഖലകളിലേക്ക് വചനം ഇറങ്ങിച്ചെന്ന് പരിശുദ്ധാത്മാവ് കൺവിക്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ കണ്ണിൽ നിന്ന് കണ്ണുനീര് വന്ന് അനുതാപത്തോടെ നിലവിളിക്കണം. ലോർഡ്, പ്ലീസ് സേവ് മീ ലോർഡ്. That is called sanctification. Oh, praise the Lord. അങ്ങനെ നിങ്ങൾ പ്രാക്ടീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ, when you start practicing that on a daily basis, ഇന്നലെ വരെ തോന്നാത്തതായ കുറ്റബോധം നാളെ തോന്നും. The minutest things will bother you. That is called perfecting salvation. നമ്മളാരും പെർഫെക്റ്റ് ആവത്തില്ല, പക്ഷേ you are in the path of perfection. അല്ലേ? ഇവിടുന്ന് തിരിച്ച് സെൻറ്റ് ജോണിൽ പോകാൻ GPS ഇട്ടാൽ ഒരു പക്ഷേ സമയമെടുക്കുമായിരിക്കും, പക്ഷേ കറക്റ്റ് GPS ആണെങ്കിൽ ഒരു എക്സിറ്റ് മാറിയാലും തിരിച്ചു കൊണ്ടുവരും. പക്ഷെ ഡിറക്ഷൻ ടൊറോണ്ടോയിലോട്ടിട്ട് സെൻറ്റ് ജോണിൽ എത്തണമെന്ന് തീരുമാനിച്ചാൽ നടക്കത്തില്ല. ഡു യു ഹാവ് എൻ ഇൻറ്റന്റ് ടു ലിവ് ഹോളി? പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഞാനൊരു കാര്യം കൂടി പറയാം. നമ്മൾ ബൈബിളിലെല്ലാം ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ച ആളുകളെ കുറിച്ച് വായിക്കുന്നുണ്ട്. യോസേഫിനെ കുറിച്ച് 10 അധ്യായമുണ്ട്. ദാനിയേലിനെ കുറിച്ചുണ്ട്. അവരെല്ലാം ജീവിക്കുവാൻ തീരുമാനിച്ചുകൊണ്ടാണ്. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. അങ്ങനെ ജീവിക്കാത്തവരുടെ പേരൊന്നും ബൈബിളിലില്ല. ചരിത്രം സൃഷ്ടിച്ചവരെല്ലാം നട്ടലോടെ, ഹല്ലേലൂയ, തന്റെ ഇടത്തോടെ ജീവിച്ചവരാണ്. ഹല്ലേലൂയ. They walked in the path of sanctification. They didn't bow down to anything. We are slave to the master. Don't use freedom. Don't use grace as a license to do sin. The word of God is very powerful. യാക്കോബിന്റെ ലേഖനത്തിൽ പറയുന്ന ഒരു കാര്യം കൂടി വായിച്ച് നമുക്ക് മുന്നോട്ട് പോകാം. Come with me to the epistle of James. ഒന്നാം അധ്യായത്തിലാണ് യാക്കോബ് ദൈവവചനത്തെക്കുറിച്ച് സംസാരിക്കുന്നത്. 19 വാക്യം, 19 onwards. Chapter 1 verse 19 onwards. Are you all with me? Hello? Can I hear amen? Amen. Praise the Lord. Yeah. Understand this, yeah. You must all be quick to listen, slow to speak, and slow to get angry. 3 കാര്യങ്ങൾ അവിടെ പറയുന്നുണ്ട്. നമ്മെ സംബന്ധിച്ചുള്ള ഏറ്റവും ബുദ്ധിമുട്ടുള്ള 3 കാര്യങ്ങളാണ്. എന്താണ്? സ്ലോ ടു ഹിയർ, ക്വിക്ക് ടു സ്പീക്ക്, വെരി ഫാസ്റ്റ് ടു ഗെറ്റ് ആംഗ്രി. അല്ലേ? പെട്ടെന്ന് ചൂടായിക്കൊള്ളണം, ഒന്നും കേൾക്കരുത്, പറഞ്ഞു തീരുന്നതിന് മുമ്പ് സംസാരിച്ചോണം. യാക്കോബ് എന്താ പറയുന്നത്? കേൾപ്പാൻ വേഗത, പറവാൻ താമസം എന്ന് പറഞ്ഞാൽ you be a better listener and very slow to respond. കാരണം വാക്ക് കയ്യിൽ നിന്ന് പോയാൽ പോയി, പിന്നെ തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റുമോ? ഇല്ല, തിരിച്ചെടുക്കാൻ പറ്റത്തില്ല. പിന്നെ നമ്മൾ അപ്പോളജിയും ഒക്കെ പറഞ്ഞു വന്നാൽ തന്നെ ഒരുവിധം നമ്മുടെ ആളുകളൊന്നും ക്ഷമിക്കത്ത് പോലുമില്ല, ഇൻക്ലൂഡിങ് മീ. എത്ര ക്ഷമ പറഞ്ഞെന്ന് പറഞ്ഞാലും അന്നാലും അന്ന്, അല്ലേ? എന്നാലും ക്ഷമിക്കത്തില്ല. വെരി ടഫ്. ദൈവം ക്ഷമിക്കും, പക്ഷെ നമ്മൾ ക്ഷമിക്കത്തില്ല. അതുകൊണ്ട് സ്ലോ ടു സ്പീക്ക്. That means you should know what you are going to speak. It has to be edified before
you speak. The edification should happen before you speak. Let the Holy Spirit edify what you are going to speak. Oh, praise the Lord. സംസാരിക്കാൻ പോകുന്നതിനെ വിവേചിക്കുവാൻ ഒരു അവസരം പരിശുദ്ധാത്മാവിന് കൊടുക്കുമ്പോൾ നിങ്ങളുടെ വാക്കുകൾ ഉപ്പിനാൽ രുചി വരുത്തിയതായിരിക്കും, കൃപയോടുകൂടിയതായിരിക്കും. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഹല്ലേലൂയ. അല്ലാതെ വായി തോന്നിയെല്ലാം പറഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ അതിൻ്റെ പിന്നാലെ നടന്നിട്ട് കാര്യമില്ല. സ്ലോ ടു ആങ്കർ, സ്ലോ ടു സ്പീക്ക്, സ്ലോ ടു റാത്ത്. നെക്സ്റ്റ്, മനുഷ്യന്റെ കോപം ദൈവത്തിൻ്റെ നീതിയെ പ്രവർത്തിക്കുന്നില്ല. ഇത് നമ്മളൊന്ന് മനസ്സിലാക്കേണ്ട ഒരു കാര്യമാണ്. എന്താ യാക്കോബോട് പറയുന്നത്? നമ്മളോടൊരാൾ എന്തെങ്കിലും ഒന്ന് പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിച്ചോ. ഞാനൊരു ഉദാഹരണം പറഞ്ഞു. നിങ്ങൾ എന്നോട് ഉണ്ടല്ലോ, ആരും ഉറങ്ങരുത്, ബീഫ് റെഡി ആയിക്കൊണ്ടിരിക്കുകയാണ്. നമ്മളുടെ ഒരു ചിന്താഗതിയുണ്ട്, ഞാൻ 2 വാക്ക് പറഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ ദൈവത്തിന് ഈ കാര്യത്തിൽ ഇടപെടാൻ കുറച്ച് ബുദ്ധിമുട്ടാണ്. അതുകൊണ്ട് ദൈവത്തെ സഹായിക്കാൻ നമ്മൾ എന്തോ ചെയ്യും? നമ്മൾ ദൈവത്തോട് എന്താ പറയുന്നത് അറിയോ? ദൈവമേ, നിന്റെ നീതിയുടെ ആവശ്യം ഇവിടെ ടേക്ക്, ഞാൻ നോക്കിക്കൊണ്ടു. എന്നോടൊരാൾ പറഞ്ഞാൽ അതിന് മറുപടി പറയാൻ, ഹലോ, എനിക്ക് അറിയാം ദൈവം ഇതിൽ ഇടപെടണ്ട. യാക്കോബ് പറയുകയാണ്, ഫൂൾ, മൂഢാന്നവിടെ എഴുതിയിട്ടില്ല, ഞാൻ ചേർത്തത് മാത്രമേ ഉള്ളൂ. മനുഷ്യന്റെ കോപം ദൈവത്തിന്റെ നീതിക്ക് റീപ്ലേസ്മെന്റ് ആണെന്ന് ചിന്തിക്കരുത്. പ്ലീസ് don't think that your response is a substitute for God's justice. Let him do the justice. You keep quiet. Praise the Lord. Slow to speak. Let God take care of the justice. കാരണം ഞാനൊരു സിമ്പിൾ ഉദാഹരണം പറയാം. നിങ്ങൾക്കെതിരെ ഒരാൾ പറഞ്ഞെന്ന് വിചാരിക്കുക, അദ്ദേഹത്തിൻ്റെ മനസ്സിലൂടെ ആ സമയത്ത് പോയത് എന്താണെന്ന് നിങ്ങൾക്ക് ഹൃദയം കാണാൻ പറ്റുന്നുണ്ടോ? പുള്ളി അത് ചിന്തിച്ചിട്ട് പോലും കാണത്തില്ല, അല്ലേ? ഇപ്പോൾ ഞാൻ പാസ്റ്ററോട് ഒരു കാര്യം പറഞ്ഞു, പാസ്റ്റർക്ക് അത് വിഷമമായി. പാസ്റ്ററുടെ മനസ്സിലുള്ള ചിന്താഗതി എന്താണ്? സിംജൻ ഇത് അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് പറഞ്ഞതാണ്. പാസ്റ്ററുടെ റിയാക്ഷൻ എല്ലാം എന്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്? വിച്ച് അസംഷൻ്റെ ബേസ് ചെയ്തിലാണ്? സിംജൻ ഇത് കരുതി കൂട്ടി നമുക്കിട്ട് ചെയ്തതാണെന്നുള്ളതിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിൽ പാസ്റ്റർ റെസ്പോൺസ്. പക്ഷെ ദൈവത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് എൻ്റെ ഹൃദയത്തിൻ്റെ അടിസ്ഥാനത്തിലാണ്. ഞാനിത് അറിഞ്ഞിട്ട് പോലും ഇല്ല. മനസ്സിലാവുന്നുണ്ടോ ഞാൻ പറയുന്നത്? ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഈവൻ തിങ്ക് എനിത്തിങ് ലൈക്ക് ദാറ്റ്. അപ്പോൾ ദൈവത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റിസ് എൻ്റെ മേൽ വരാൻ വേണ്ടി പാസ്റ്റർ നോക്കിക്കൊണ്ടിരിക്കുക. ദൈവം അനങ്ങുന്നില്ല. കാരണം ദൈവത്തിന് മനസ്സിലായി, ഐ ഡിഡ്ന്റ് ഡു എനിത്തിങ് ഇന്റൻഷനലി. അതുകൊണ്ട് ഞാൻ പറയുന്നതെല്ലാം ശരിയാണെന്ന അർത്ഥത്തിലല്ല ഈ പറയുന്നു വരുന്നത്. പക്ഷേ ഹിസ് റെസ്പോൺസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ ഹിസ് അണ്ടർസ്റ്റാൻഡിങ് അബൌട്ട് മൈ സ്റ്റേറ്റ്മെന്റ്. ഗോഡ്സ് ജസ്റ്റിസ് ഈസ് ബേസ്ഡ് ഓൺ യുവർ ഹാർട്ട്. പാസ്റ്റർക്ക് എൻ്റെ ഹൃദയം കാണാൻ പറ്റാത്തത് കൊണ്ട് ലെറ്റ് ഗോഡ് ഡു ദ ജസ്റ്റിസ്. പ്രൈസ് ദ ലോർഡ്. അങ്ങനെ വരുമ്പോൾ നമുക്ക് എത്ര പണി എളുപ്പമാണെന്ന് അറിയും. നമ്മൾ ഒരുപാട് ഫ്രീ ആകും ലൈഫിൽ, അല്ലേ? നമ്മൾ അദ്ദേഹം എന്തോ പറഞ്ഞെന്ന് അന്വേഷിക്കാൻ എത്ര സമയം നമ്മൾ ചെലവഴിക്കുന്നുണ്ട്. ആ സമയം ദൈവരാജ്യത്തിന് വേണ്ടി ഉപയോഗിക്കും. മനുഷ്യൻ്റെ കോപം. ഇന്ന് നമ്മുടെ സഭകളിൽ നടന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന പൊളിറ്റിക്സ് എല്ലാം മനുഷ്യൻ്റെ കോപമാണ്. ദേ ആർ സേയിങ് ദാറ്റ് ദൈവത്തിൻ്റെ ജസ്റ്റിസിനെ റീപ്ലേസ് ചെയ്യാൻ ശ്രമിക്കുന്ന മനുഷ്യൻ്റെ കോപം നമ്മുടെ ജനറൽ ബോഡികളിലൊക്കെ കയറി വിലസുകയാണ്. യാക്കോബ് പറയുന്നു, ഷട്ട് അപ്പ്, ലെറ്റ് ഗോഡ് ഡു ദ ജസ്റ്റിസ്. ഹൃദയങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്ന ദൈവം, ഹൃദയങ്ങളെ വിവേചിക്കുന്ന ദൈവം. അടുത്ത വാക്യം മുന്നോട്ട് പോകാൻ 15 minutes I will close. Then we'll spend 15 minutes for question answer. ആകയാൽ lay apart all filthiness and superfluity of naughtiness
and receive with meekness. എന്താണ്? ആത്മാക്കളെ രക്ഷിപ്പാൻ കഴിവുള്ളത് എന്തിനു മാത്രമേ ഉള്ളൂ? ദൈവവചനത്തിന് മാത്രം. അത് സൗമ്യതയോടെ കൈക്കൊള്ളണം. Without humility, you will not be able to surrender yourself, the word of God, to operate you. A surgical process. സൗമ്യതയോടെ സമർപ്പിച്ചോണം. ഹല്ലേലൂയ. സൗമ്യതയോടെ ദൈവവചനത്തിന് മുമ്പാകെ സമർപ്പിക്കണം. കാരണം you are in the path of being sanctified to the image of God, whom you are carrying the identity. Hallelujah. അടുത്ത വാക്യം. ഇതിലെ യാക്കോബ് ഉപയോഗിച്ച വേർഡ് നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിച്ചോ? വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട്, അടുത്ത വാക്യം, തങ്ങളെ തന്നെ one minute, sorry, ഈ വാക്യം തന്നെ, വചനം കേൾക്ക മാത്രം ചെയ്തുകൊണ്ട് തങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കാതെ അതിനെ ചെയ്യുന്നവരുമായി ഇരിപ്പിൻ. ഞാൻ നിങ്ങൾക്ക് വേണ്ടി ഇതിനൊന്ന് വ്യാഖ്യാനിക്കാം. വചനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുമ്പോൾ നിങ്ങൾ നിങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ്. മനസ്സിലായോ? അതാണ് അതിൻ്റെ സിമ്പിൾ ഇൻ്റർപ്രിട്ടേഷൻ. എന്താണ്? വചനം കേൾക്കുകയും പ്രസംഗം കേൾക്കുകയും യൂട്യൂബ് വാച്ച് ചെയ്യുകയും ദൈവവചനം കേൾക്കുകയും ചെയ്യാതിരിക്കുകയും ചെയ്യുന്നത് നിങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കുന്നത് പോലെയാണ്. ആരെങ്കിലും ചതിക്കാൻ താല്പര്യമുള്ളവരുണ്ടോ? നിങ്ങളെ മറ്റുള്ളവർ ചതിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്കൊരു പ്രയാസമുണ്ട്. പക്ഷേ ഇപ്പോൾ എത്ര പ്രാവശ്യമായി നമ്മളെ തന്നെ ചതിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുക. യു ആർ ഡിസീവിങ് യുവർ സെൽഫ്. അല്ലേ? ഈ ആദ്യമായിട്ട് ഷുഗറും പ്രഷറൊക്കെ വരുന്നവരെ വിശ്വസിക്കത്തില്ല. റീഡിങ്, ദേ വിൽ ഗോ ടു ഡിഫറെൻറ്റ് ലാബ്. കുറച്ച് കുറവ് കാണിക്കുന്ന ലാബ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, അല്ലേ? ഫാസ്റ്റ്. ആദ്യം നമുക്കൊരു ഷോക്കാണേ. 220 ഉണ്ടോ, നമുക്ക് വേറൊരു ലാബിൽ പോയാലോ, അപ്പോൾ കേൾക്കാനൊരു സുഖമുണ്ടല്ലോ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ അപ്പോൾ അതിൻ്റെ അർത്ഥം എന്തുവാ? നിങ്ങളുടെ രോഗം മാറുവാണെന്നാണോ അതോ നിങ്ങളെ ചതിക്കുവാണെന്നാണോ? ഹലോ, നിങ്ങളെ തന്നെ ചതിക്കുകയാണ്. എന്താ ചതിക്കുന്നേ? തന്നോട് തന്നെ പറയുകയാണ്, സിംജൻ, ഡോണ്ട് വറി, നിനക്ക് ഷുഗറും ഇല്ല, പ്രഷറും ഇല്ല, ഒന്നുമില്ല. അപ്പോൾ റീഡിംഗ് ഉണ്ടല്ലോ, റീഡിങ് അങ്ങ് കളഞ്ഞേക്ക്. ഞാൻ പലരും പറഞ്ഞു കേൾക്കുന്നുള്ളൂ, ഞാൻ പോകാറേയില്ല ലാബിൽ. കാരണം അറിയണ്ട, അറിയാതിരിക്കുന്നതിലുള്ളൊരു സുഖം. രോഗം മാറുന്നതിലുള്ള സുഖമല്ല, രോഗമുണ്ടായിട്ടും അതിൽ ആക്ഷൻ എടുക്കാതെ മുന്നോട്ട് പോകുവാനുള്ളൊരവസ്ഥ ഉണ്ടാക്കുന്നതിലുള്ള ഒരു സുഖം. പിന്നെ എപ്പോഴാണ് വിവരം അറിയുന്നത്? കാറ്റ് പോകുമ്പോഴാണ് അറിയുന്നത്. When we get into a dangerous stage, we will know how deep the deception was. അടുത്ത വാക്യം. Yes, if anybody who is a hearer of the word and not a doer, listen to this. He is like unto a man beholding his natural face in a glass. What does that mean? What does that mean? സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുന്നത് പോലെയാണ്. സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ എന്ത് സംഭവിക്കും? എനിക്കൊന്ന് ഓർമ്മയുണ്ട്, when I was very young, if I don't comb my hair, my mother used to ask, you didn't look into the mirror today? തല ചീകിയില്ലോ എന്നല്ല ചോദിക്കുന്നത്, കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയില്ല എന്നാണ് ചോദിക്കുന്നത്. കാരണം കണ്ണാടിയിൽ നോക്കിയാൽ സ്വാഭാവിക മുഖം കാണും. സ്വാഭാവിക മുഖം കണ്ടാൽ the mirror will speak to you what are the actions you need to take.
അല്ലേ? അടുത്ത വാക്യം എന്താ പറയുന്നത്? ഇപ്പോൾ യാക്കോബ് അതിനെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യുന്നുണ്ട്. അവൻ തന്നെത്താൻ വായിച്ചു സോറി. എന്തോ ഒരു സുഖമുണ്ട്. തന്നെത്താൻ നോക്കി വിരൂപമായ മുഖത്തെ അക്സെപ്റ്റ് ചെയ്തുകൊണ്ട് എങ്ങനെ ഇരുന്നു എന്ന് സ്വന്തം മറന്നു കളഞ്ഞ് ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ വീട്ടിൽ നിന്നും ഇറങ്ങുന്നവനോട് തുല്യൻ. പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞ പോലെ എനിക്കല്ലല്ലോ കുഴപ്പം, കാണുന്നവർക്കല്ലേ പ്രശ്നം. അതാണ് ഇന്ന് സംഭവിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. ക്രിസ്തീയതയുടെ വിരൂപമായ മുഖം നമ്മുടെ സമൂഹം കാണുവാനുള്ള കാരണം വീട്ടിൽ പവർഫുൾ ആയിട്ടുള്ള മിറർ ഇരിക്കെ അതിന്റെ മുമ്പിൽ ഇരിക്കാതെ ഒരു കൂസലുമില്ലാതെ ഇറങ്ങിത്തിരിക്കുമ്പോൾ യു ആർ ഡിസ്റ്റോർട്ടിംഗ് ദ ഇമേജ് ഓഫ് ജീസസ് ക്രൈസ്റ്റ്. ഹല്ലേലൂയ. ഇവനാണോ ക്രിസ്ത്യാനി എന്ന് നമ്മെ നോക്കി പറയത്തക്ക രീതിയിൽ നമ്മുടെ മുഖം വിരൂപമാണെങ്കിൽ, ഹല്ലേലൂയ. Today morning, let's surrender our life, because the word of God will transform you to the image of Christ in this path of sanctification. കണ്ണാടിയിൽ നോക്കുകയാണെങ്കിൽ better you change. Don't walk away. ഈ മിററിന് ഒരു പ്രത്യേകതയുണ്ട്. As you come closer and closer, lot of things will be enlarged. ഇന്നലെ ഒരു 3 മീറ്റർ അകലത്ത് നിന്നുകൊണ്ട് മുഖം നോക്കിയെങ്കിൽ ഇന്ന് 5 മീറ്റർ ദൂരത്തേക്ക് പോകരുത്, 2.5 മീറ്റർ നീളത്തിൽ നോക്കണം. നാളെ കം ക്ലോസർ. ഇന്നലെ കാണാത്ത കരടുകൾ ഇന്ന് കാണണം. പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. ഇന്ന് കാണാത്ത കരടുകൾ നാളെ കാണണം. ഹല്ലേലൂയ. As you progress in this path of sanctification, the day before your glorification, you will look exactly like Jesus. ഒരു മാസം മുമ്പ് ചെയ്ത പാപങ്ങളുടെ ലിസ്റ്റ് അല്ല. Even the minutest things will bother you when you come closer and closer to this powerful mirror. Oh, praise the Lord. ഈ കണ്ണാടിയുടെ അടുത്തേക്ക് നിങ്ങൾ അടുത്തടുത്ത് വരുമ്പോൾ ഇന്നലെ വരെ കാണാത്തതായ കാര്യങ്ങൾ പരിശുദ്ധാത്മാവ് റിവീൽ ചെയ്യുമ്പോൾ ആ കണ്ണാടിയുടെ മുമ്പിൽ മുട്ടുകുത്തി അലയണമുട്ട് കരയുവാനിടയായി തീരും. Governed by the word of God, convicted by the Holy Spirit, reconciled through prayer. That is the framework of sanctification. ഇതിൽ ഒരെണ്ണമില്ലാതെ നടക്കത്തില്ല. It has to go hand in hand. The moment you sit in the presence of God, പരിശുദ്ധാത്മാവിനോട് പറയണം, Lord, Holy Spirit, convict me. Convict me. Be in the prayer attitude and pray. Immediately, the grace will be released. Grace will be released, not to continue this in tomorrow, to equip you not to do this tomorrow. That is the perfecting grace. Hallelujah. Titus chapter 2 verse 11 and 12. I'm coming to the close. The grace of God has appeared. Yeah? Bringing salvation to everyone. So grace has 2 aspects. നമ്മൾ കൃപയാലാണ് രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. Before we were justified, grace has its own responsibility of bringing gospel near to you. അല്ലേ? യേശുവിനെ കുറിച്ച് കേൾക്കുവാനുള്ള അവസരം ഉണ്ടാക്കുന്നത് കൃപയുടെ ഒരു ഫംഗ്ഷനാണ്. പക്ഷെ അങ്ങനെ ഐഡന്റിറ്റി പ്രാപിച്ചവർക്ക്, ജസ്റ്റിഫൈഡ് ആയവർക്ക് കൃപ വേറൊരു പരിപാടി ചെയ്യുന്നുണ്ട്. എന്തുവാ? യെസ്. എന്തിനെ? അടുത്ത വാക്യം, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. കൃപയാലത്രേ നമ്മൾ രക്ഷിക്കപ്പെട്ടത്. കൃപയാലത്രേ
നമ്മൾ വിശുദ്ധ ജീവിതം ജീവിക്കുന്നത്. Praise the Lord. Grace will bring you to salvation. And the moment you get justified, grace will start perfecting you. Did you understand this now? How grace works? എന്തിനു വേണ്ടിയാണ്? Instruct us to renounce. മലയാളത്തിൽ എങ്ങനെയാ ആ വാക്യം? ഫിലോ, can you bring the Titus? തീത്തോസിന്റെ ലേഖനം 2:11-12. സകല മനുഷ്യർക്കും രക്ഷാകരമായ ദൈവകൃപ ഉദിച്ചുവല്ലോ. That grace is for everybody. That grace is for everybody. When you share the gospel, the grace will enable them to take the decision. Are you with me? Now next. നാം ഭാഗ്യകരമായ പ്രത്യാശയ്ക്കായിട്ടും, എന്താണ് നമ്മുടെ പ്രത്യാശ? Glorification. One day I will become like Jesus. Exactly. മഹാദൈവവും നമ്മുടെ രക്ഷിതാവുമായ യേശു ക്രിസ്തുവിന്റെ തേജസ്സിന്റെ പ്രത്യക്ഷതയ്ക്കായിട്ടും. ഓ, പ്രൈസ് ദി ലോർഡ്. നെക്സ്റ്റ് അതെ, കാത്തുകൊണ്ട്. Now connect that with 1 John chapter 3. You have the assurance of the justification and the hope of glorification. If you have these two, you will be sanctified on a daily basis. തീത്തോസും അത് തന്നെയാണ് പറയുന്നത്. പൗലോസ് കാത്തുകൊണ്ട് ഭക്തികേടും പ്രപഞ്ചമോഹങ്ങളും വർജിച്ചിട്ട് എന്തിനു വേണ്ടി? ഈ ലോകത്തിൽ സുബോധത്തോടും നീതിയോടും ദൈവഭക്തിയോടും കൂടെ ജീവിച്ചു പോരേണ്ടതിനെ അത് നമ്മെ ലാളിച്ചു വളർത്തുന്നു. അങ്ങനെയാണോ? ഹലോ, ഒരു കുഴപ്പമില്ല മോനെ. ലാളിച്ച് ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്നു. ഡിസിപ്ലിൻ. ലാളിച്ചു വളർത്തുന്ന കൃപ. That is called cheap grace. It's not biblical. ശിക്ഷിച്ചു വളർത്തുന്ന കൃപ. Disciplining grace. The intent of the disciplining grace is to perfect you, to become like Christ. Oh, praise the Lord. And that is going to happen in the glorification. എന്തായിരിക്കും? നമ്മൾ അവനെ പോലെ ആകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. നമ്മൾ അവനെ പോലെ ആകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. One day we are going to be glorified. അത് സംഭവിക്കും. 1 കൊരിന്ത്യർ 15 സമയം ഇല്ലാത്തതുകൊണ്ട് ഞാൻ പെട്ടെന്ന് പറഞ്ഞു പോകാം. 1 കൊരിന്ത്യർ chapter 15 പൗലോസ് അതിനെ വളരെ ലോജിക്കലായിട്ട് പ്രൂവ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, മരിച്ചവർ ഉയർക്കുന്നില്ലെങ്കിൽ നമ്മുടെ ക്രിസ്തീയ ജീവിതം കൊണ്ട് യാതൊരു കാര്യവുമില്ല. കാരണം, listen to me very carefully. Your justification has happened. Very carefully, 2-3-4 minutes, okay? Your justification has happened because of the first coming of Jesus Christ and died on the cross. Are you with me? That is a historic fact now. അല്ലേ? അതൊരു ചരിത്രമാണ്. But now there is a mystery. ഇനി ഞാൻ നിങ്ങളോടൊരു മർമ്മം പറയാം. If that was a historic fact, the first coming of Jesus Christ to justify you, now it is a mystery for you that He will appear to glorify you one day. How these two comings are connected to the salvation redemption program. Did you understand? നമ്മെ നീതീകരിക്കുവാൻ കർത്താവ് വന്നത് ഒരു ചരിത്രമാണെങ്കിൽ നമ്മെ തേജസ്കരിക്കുവാൻ അവൻ വീണ്ടും വരുമെന്നുള്ളത് ഒരു മർമ്മമായി ഇവിടെ നിൽക്കുമ്പോൾ one day it will become history. Hallelujah. അതൊരു ചരിത്ര സംഭവമാകുന്ന ഒരു ദിവസമുണ്ട്. One day it is going to be historical. When we look back, both these comings are going to be historical. But now, the Old Testament saints lived in the mystery of the first coming of Jesus Christ.
For us, it is an added advantage. It became a history. Now we are living in the mystery of the second coming. One day, it is going to be a history. Praise the Lord. പൗലോസ് പറയുകയാണ്, ഒന്നാമത്തത് സംഭവിച്ചെങ്കിൽ അത് ചരിത്രത്തിൽ എഴുതിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ രണ്ടാമത്തത് സംഭവിക്കും. It will happen that you will be glorified. Praise the Lord. You will be glorified. Who? Those who have the assurance of justification, of restored identity. Those who live in sanctification, in the framework of, governed by the body, the word of God, convicted by the Holy Spirit, and reconciled through prayer. In this sanctification process, one day, we will be glorified. Praise the Lord. Either the resurrection of the dead, or through the transformation in the second coming. മരിച്ചാൽ ഉയർത്തെഴുന്നേൽക്കും, ജീവനോടാണെങ്കിൽ രൂപാന്തരപ്പെടും. രണ്ടായാലും ഇത് സംഭവിക്കും. മനസ്സിലായോ? അങ്ങനെ നമ്മൾ അവനോട് കൂടെ ആയിരിക്കും. That's the end of this journey. പക്ഷേ ഈ യാത്രയിൽ ദൈവത്തിന് നമ്മെക്കുറിച്ചൊരു പർപ്പസ് ഉണ്ട്. ചുമ്മാ ജീവിച്ചു തീർക്കാനുള്ളതല്ല ഈ ജീവിതം. പണ്ടൊരാൾ പറഞ്ഞതുപോലെ കിടന്നുറങ്ങിയാലും സമയം പോകും, അല്ലേ? ഒന്നും ചെയ്യാതെ കിടന്നുറങ്ങിയാലും സമയം പോകും. ഒന്നും ചെയ്യണ്ട. No, that is not the kingdom living. Every day when you wake up, please pray this prayer. Lord, I don't know how many days I am going to live, but help me to walk in the path of sanctification. And my glorification can happen today or tomorrow. But till that point, let me live the kingdom identity. Hallelujah. പൗലോസ് അപ്പോസ്തലൻ പറഞ്ഞ ആ വാക്യം വായിച്ച് ഞാൻ അവസാനിപ്പിക്കാൻ. ഫസ്റ്റ് പീറ്റർ ചാപ്റ്റർ 2. വളരെ നെഞ്ചത്ത് കൈവച്ചുകൊണ്ട് നമ്മൾ ആ വാക്യം വായിക്കണം. 9-ാമത്തെ വാക്യം. ബട്ട് നിങ്ങൾ വായിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ എല്ലാവരും ചേർന്ന് ആ വാക്യം ഒന്ന് വായിക്കണം. ബട്ട് വെനെവർ യു സീ യു ഹാവ് ടു സബ്സ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് ദാറ്റ് ബൈ ഐ. ബട്ട് ഐ ആം എ ചോസൻ റേസ്, a royal priesthood, holy nation, of people for his own possession, that I may proclaim the excellence of him who called me out of darkness into his marvelous light. So once I was not a people, but now I am God's people. And once I had not received mercy, but now I received mercy. Because of that, I urge myself as sojourners and exiles to abstain from the passions of the flesh, which wage war against your soul. Keep my conduct among the people in my college, in my workplace, honorable, so that when my friends speak about me, they may see my good deeds and glorify God on the day of visitation. അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ അവർ പറയണം, എൻ്റെ കൂടെ ഒരാളുണ്ടായിരുന്നു. പക്ഷെ അവർ രക്ഷിക്കപ്പെടുമ്പോൾ തിരിച്ചു പറയാനിടയായി തീരരുത്, അയ്യോ ആ പുള്ളിയെ പോലെയാണല്ലോ ഞാൻ ജീവിച്ചത്. The day of visitation, they should look back honorable memories of your acquaintance with them. Praise the Lord. We are kingdom generation. ഈ വീക്കെൻഡ് ഇവിടെ നിന്ന് പോകുമ്പോൾ ഈ ഒരു അഷുറൻസോടുകൂടി നിങ്ങൾ പോകണം. കർത്താവേ, റോയൽ പ്രീസ്റ്റ്ഹുഡ്, നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഏതെങ്കിലും നഷ്ടപ്പെട്ടു പോയ ഐഡൻറ്റിറ്റി നീ എനിക്ക് തിരിച്ചു തന്നല്ലോ കർത്താവേ. ഞാൻ അതിനായി ജീവിക്കും. ഐ വിൽ ലിവ് ഫോർ യു ലോർഡ് ജീസസ്. ജീവനോ മരണമോ എന്തു വന്നോളട്ടെ, ഐ വിൽ ലിവ് ഫോർ യു till the last breath of my life. That should be our commitment. May God bless you.